बोलो श्री गोपाल लाल की जय। प्रभु श्री गोपेन्द्र जी नो वचनामृत 33मु संवत 1719 स्थल किंदर। विषय भगवदीना कारणनु बळ अने लक्षण। संवत 1719 परदेश में प्रभु श्री गोपेन्द्रजी छाया में बिराजता हता। त्यारे बबीबाई तथा श्यामबाईनी मंडलीना 200 वैष्णवोने साथे लईने श्री गोपेन्द्रजी किंदर पधार्या। किंदर में वृक्षनी घटादार छाया तथा नदीनु निर्मल जल निहाळीने श्री गोपेन्द्रजी वैष्णव जूथ साथे नदीनी मध्यधारा में पधार्या अने जलनी वच्चे गीत वाजिंत्रनी साथे हींचनो अनेरो आनंद लीधो। छाक भावनो मनोरथ कीधो। पछी रास रमणनु सुख दीधु। प्रभुजी ज्यारे बैठके बिराजिया त्यारे बबीबाई तथा सगीबाईए राजने चरणे दंडवत कीधु अने विनंती करी के राज भगवदीना कारणनु स्वरूप शुं? आप समझावो तो जीवने गम पड़े। त्यारे प्रभुजीए कह्युं जे कोई तादर्शी भगवदीनी कृपा थई तेनु कारण सर्वथा पोताना मनमा आव्युं तवारे जाणवुं जे श्रीजीए पोतानो कीधो। पण जीव पात्र ओछुं होय त्यां शुं थाय? माटे जीवे देह विशेनु अभिमान अळगू करवुं तो भगवदी तादर्शीनो संग थाय अने पोताने कारण मनमा उपजे। जे कारण उपज्या विना पुष्टि मार्ग में अंगीकार नहीं ते निश्चय जाणशो। कारण उपजता घणा जन्मना अंतराय जे जीवने छे ते मटी जशे। ते जीवने श्रीजी पोतानो करी जाणशे तेवुं कारणनु महाबळ छे। तादर्शी भगवदीना कारण विना पुष्टि पुरुषोत्तमनु स्वरूप जणाये नहीं ने स्वरूप जणाय नहीं तो प्राप्त क्यांथी थाय? तेथी सर्वे रस कारण में छे। कारणनु बल अगाध छे ते मोटा मोटा भगवदीओए निश्चय करी जाण्यु छे। ते ग्रंथ माहे प्रसिद्ध छे तेथी प्रीचिए। अमो सर्वकारणिक ने अर्थे कहीए छीए। जे कारणिक होए तेने कामनु छे बीजाने कामनु नथी। फोगट कुशका खांडे थी शुं प्राप्त थाय? ते सर्वे कारणिक ने अर्थे कहीए छीए ते तादर्शी कृपा पात्र हशे ते प्रीछशे। जे श्रीजीए कह्युं जे तादर्शी भगवदी छे ते अमारू प्रगट स्वरूप छे। ते माहे अमो सदा सर्वदा बिराजीए छीए। तेनी कानी थी अमो सर्व अंगीकार करीए छीए। तेना द्वारा लीला जश खेल प्रगट करीए छीए तेमा संदेह राखशो मा। जे तादर्शी भगवदी द्वारा सर्व सुखानंदनी प्राप्त थशे ते सगळुं एक कारण माहे प्रीछजो। जे आ वात कारणिक भगवदीने अर्थे छे
તેને કહેવી સંભળાવવી તે સિવાય બીજાની પાસે પ્રગટ ન કરવી, અને કદાચિત પ્રગટ કરે તો હમશું અંતરાય પડે તે નિશ્ચય જાણજો. ઓછાથી કારજ નથી સરતું, તેથી કહે નહીં. પ્રથમ પરીક્ષા કરે, જે કારણ સાચું ઉપજ્યું છે કે નહીં. જો કારણમાં કચાશ દેખાશે તો સર્વથા કહે નહીં. તે અંતરાયના પ્રકાર આગળ કહ્યા છે, તેથી જાણજો. જીવ પોતાનું તન મન ધન સોંપે તમારે જાણવું જે સાચો છે. જે કારણી કે તે વિશે વિચારીને પ્રથમ પાયરખું કરવું. જે વણસી જાય તો સર્વથા બગડે. જીવ પ્રથમ લોભે કરીને કારણિક થાય, પછી વણસી જાય તો બેઉનો બગાડ થાય. માટે વિચારજો, પછી તે માર્ગે ચાલજો. સાચો ઠેરાશે તેને સુણતા સર્વે ભાવ ઉપજશે. તેથી જાણવું જે સાચો રહેશે, ગોપ્ય રાખે બકે નહીં. કારણિકથી સાચો રહે, હરદો ખોલીને સર્વ વાત કહે. ભાવનો અંગીકાર થાય, જે લક્ષણ ઊંચા હોય. પ્રેમ વિના પ્રસંગ ન કરવો. સાખી લખી છે. આ ગાવ એ રાગનું નામ ભૈરવી રાગ કહેવાય. પ્રેમ પંથયતી અગામ હે, સબ કો સહેલો નાહી. ચઢવો મોમ તુરંગ પે, ચલવો પાવક માહી. મીણના ઘોડા ઉપર ચડીને અગ્નિમાંથી પસાર થવા જેવો પ્રેમનો પંથ છે. માટે વિચારીને ચાલજો, બધા જીવ સરખા નથી. કારણ જેનું મનમાં ઉપજ્યું તેના નિંદક ન થવું. નિંદા તેની કોઈ કરે તો સાંભળવી નહીં. જે તેને શ્રીજીથી અધિક કરીને જાણીએ છીએ તો તેના દોષ જોવાય નહીં. તેને વિશે લૌકિક ભાવ ન રાખવો, લોક બુદ્ધિ ન રાખવી. તેની દેહી સર્વથા અલૌકિક કરી જાણવી. જે સર્વથા અલૌકિક કરીને જાણે, જે જરાયે સંકોચે ન રહે. જે કારણ રૂપ કરીને સમજે. જેને તેના આચરણે રહેવું હોય તેનાથી કહેશો. પ્રથમ તેનું પાયરખું કરી જોશો. જે સાંભળીને આચરણે ન રહે તો જાણવું, જે તેના મનને વિશે દોષ આવ્યો, જે દ્રઢ ન થયો. તર્ક વિતર્ક થયો તો મહાદોષ રૂપ થઈને અસુરપણું પામે છે. જે શ્રવણે થાય પછી આચરણે રહે તો પ્રાપ્ત થાય. જે જીવ દૈવી કોટીનો હોય, કાં તો ભગવદીના કારણે કરીને કૃપા સુદ્રષ્ટિ કરીને દૈવી કોટી માહે લાવે, તેના કામનું છે. કારણ ઉપજ્યાથી પુષ્ટિ લીલાની પ્રાપ્ત થાય. તે વિના પુષ્ટિની પ્રાપ્ત દુર્લભ છે. તબ રાજસી લોકને કહી, જે રાજ કારણ કો સ્વરૂપ બતાયો, સો તો અગાધ બલ કહ્યો.
जासु पुष्टि लीला की प्राप्त होए। अरु रहस्य बात ताकि आगे कहनो सुननो सुनावनो, परी या को लक्षण कहाँ। तब श्री जी ने मुस्काई के कही, जो नेष्ट कारणी को ये ताके लिए रहस्य बात है, और काहू को काम को नाही है। देवी जीव लीला को होय ताको काम आवे। अरु देवी कोटि में तादर्शी भगवदी सुदृष्टि करके कृपासु अधिकार दे, तब देवी में आवे। जैसे राजा को चांडाली को राज रानी करे, तो या को अधिकार राज रानी को होय। परी चांडालीपनो छूटे, परी चांडालीपनो छोड़े नहीं, तो राजा राज रानी पद से दूर करे। तैसे देवी जीव को लक्षण समझनो। देवी कोटि में काहू जीव आवे, परी अपनो लौकिक भाव छूटे नाही, तो देवी कोटि में आगे अधिकारी नाही होय है। सो तो लक्षण सु समझवे में आवे। पहलो तो या जीव को आचरण देखनो अनन्य होय, अण समर्प्यो तजे, मार्ग को सिद्धांत हृदयारूढ़ होय, मुखरता दोष न होय, मार्ग को रहस्य जानवे को भाव होय, अरु ताके आचरण सु रहे। तब अपनो गोप्य भाव काहू तादर्शी भगवदी को कारण जान के प्रगट करे, तब सब फलित होय। जो आधुनिक तादर्शी भगवदी तीर्थ रूप है। तीर्थ स्थान सी थी जैसे पवित्र होय हैं, तैसे वर्तमान तादर्शी भगवदी के संग सु पवित्र बुद्धि को पावे। प्राचीन भगवदीओं के उपदेश देय है, तेमना पासे थी जो उपदेश ले, तो ते उपदेश जो दुसंग रूपी दोष थी बुद्धि भ्रमित न थई होय, तो पहले बताइए। मुख्य तादर्शी भगवदीना उपदेश की न्यायी फलित होएगो। फेरी राजसी लोक ने राजसु विनंती कीनी, जे राज आपनु स्वरूप जीवना हृदयमा कब स्थिर होई के रहे। तब रसिक राज ने श्री मुख सु कही, जे जीवना हृदयमा अमारू स्वरूप स्थिर होनो अति दुर्लभ है। जीव को स्वभाव नेष्ट नहीं। नेष्ट एटले एक सिवाय कोई अन्य इष्ट न होवू ते। नेष्ट भाव वाले जीवना हृदय कमल में अमारू स्वरूप स्थिर होय के रहे। जैसे लौकिक पदार्थ विषे जीव को आसक्ति होय है, ते पदार्थ थी सुख दुख होय सो सहे है। तैसे अलौकिक पदार्थ विषे जीव को आसक्ति होय, अरु सुख दुख आदि को सहे, तो भगवद स्वरूप स्थिर होने योग्य हृदय होय। जैसे धन आदिक में आसक्ति होय है, यासु अधिक आसक्ति हमारे स्वरूप विषय होय, अरु एथी अधिक आसक्ति हमारा तादर्शी भगवदी जन विषय रहे, तो हमारू स्वरूप हृदय माहे स्थिर थता कितनी देर लगे। कछु देर लगे नहीं।
जैसे तली में એટલે તલમાં તેલ है, अरु मिश्री में मधुरता है, काष्टमो अग्नि है, दूध में जैसे नवनीत है, ते सर्वे प्रगट दिखवे में आवे नहीं। परी याकु योग्य रीतिसु जानवे में आवे, तब यामेसु पदार्थ की प्राप्ति होय। तैसे हमारू स्वरूप हमारा भगवदीना हृदय विषे रहे है, तासु यथा योग्य जानवे में आवे। अरु हमारा स्वरूप थी अधिक करके जाने, तवारे बुझेला दीपक को जैसे प्रगट दीपकनी साथे अडाड़ियो जाय, तवारे बुझेल दीपक प्रगट हो जाय है। तब चो तरफ रोशनी दिखवे में आवे, प्रकाश होय, सो तो ज्ञान को प्रकार है। तैसे हमारा स्वरूप को ज्ञान होई जाए है, फेरी कब छूटे नाही। ऐसो तादर्शी भगवदी को कारण करके जाननो चाहिए, तो सब या मार्ग में फलित होय है। इति श्री गोपेन्द्र जीनु 33मुं वचनामृत संपूर्ण। वचनामृत 33 नो सार भावार्थ। किंदरमा जे वचनामृत श्री गोपेन्द्रजीए कर्या तेनो भाव। तादर्शी भगवदी जे जीव पर कृपा करे તેને શ્રી ઠાકોરજી પોતાનો કરીને રાખે છે। જ્યારે જીવને પોતાના મનમાં તાદર્શી ભગવદીનું કારણ ઉપજે ત્યારે સમજવું કે ઠાકોરજી જીવ ઉપર કૃપા કરવા વિચારે છે। કારણ ઉપજ્યું તે કેવી રીતે જાણવું? કોઈ તાદર્શી ભગવદીના આચરણ જોઈને મનમાં નિશ્ચય થાય કે આ ભગવદી અનીન अनन्य अटंका छे, एने अणसमर्पितनो त्याग करेल छे, ई क्याय अणायसरो करता नथी। आपणा पंचम घरनी रीत प्रणालिका सर्वे जाणे छे अने आचरे छे। एवा भगवदीमां विश्वास आवे ने ई के ई बधुं सत्य समजाय अने सत्य करीने ज्यारे आपणे मानीए के आना प्रमाणे रहेवाथी मारुं कल्याण छे, आ रीते आचरण करवामां मारुं कल्याण छे। तादर्शी भगवदी उपर प्रीति बंधाय अने स्नेह उपजे अने निश्चय थई जाय के मारे पण आ तादर्शी भगवदीना वचनने अनुसरवानुं छे अने आना संगमां ज मारुं परम कल्याण छे। त्यारे समजवुं के कारण साचुं उपज्युं छे। तादर्शी भगवदीना कारण विना पुष्टि पुरुषोत्तमनुं स्वरूप जणाय नहीं। कारण उपज्या विना पुष्टि मार्ग में अंगीकार नहीं। सर्वे रस कारण में छे। कारण नु बळ अगाध छे। कारण उपजता घणा जन्मना अंतराय जीवने जे छे ते मटी जशे। ते जीवने श्रीजी पोतानो करीने जाणछे। तादर्शी भगवदी केवा होय तेना लक्षणों शुं ते कहे छे। पुष्टिजन निजजन एवा तादर्शी भगवदीना लक्षण परम भगवदी डोसाभाईए एक समस्या काव्यमां रसिक रीते प्रगट कर्या छे। निजजन नेह की बात को जाने, स्नेह संबंध की प्रीत प्रमाणे। रत राखे जैसे चंद चकोरी, चलत बोलत चक्षु एक ठोरी। अशुद्ध भाषा कबहू न भाखे, नेह को रूप सो नेही राखे। टेक चातुक धन ज्यों धारे, पियू पियू रसना समरण करे।
छीप स्वात की रत सो राखे, अण समर्प्यो भोग न चाखे। ऐसे मन जो जीवन माने, सो निज जन नेह की बात को जाने। निज जनने એટલે તાદર્શી ભગવદીને તેમની પ્રભુ પ્રત્યેની અનન્ય આસક્તિ, પ્રીતિ તથા સ્નેહના લક્ષણો દ્વારા જ ઓળખી શકાય. તાદર્શી ભગવદીનો પ્રભુ પ્રત્યે કેવો સ્નેહ છે, કેટલી પ્રીતિ છે, તેનું પ્રમાણ ડોસાભાઈ દાખલા દ્રષ્ટાંતથી સમજાવે છે. ચંદા અને ચકોરીની જેમ સર્વ કાર્ય કરતા ભગવદી જનની દ્રષ્ટિ પોતાના પ્રભુમાં જ રહેલી હોય છે. ચિત્ત પ્રભુમાં જ લાગેલું રહે છે. પોતાની રસનાથી એટલે જીભથી પોતાના પ્રભુ સિવાય અન્ય કોઈનું સ્મરણ કરતા નથી તેવી ટેક હોય છે. પોતે જે તાદર્શી ભગવદીનું કારણ મનમાં રાખ્યું છે, તેની પર પોતાના પ્રભુ જેટલો સ્નેહ રાખે છે, તેના વિશે અશુદ્ધ ભાષા એટલે કે ટીકા નિંદા ક્યારેય ન કરે. જેમ છીપ સ્વાતિ નક્ષત્રમાં વરસતા જળના બુંદને ગ્રહણ કરે છે, તેની જ આશા રાખે છે. આખા સમુદ્રના ભરેલા ખારા જળમાં રહેવા છતાં સમુદ્રનું જળ પોતાનામાં ગ્રહણ કરતી નથી. તેવી રીતે તાદર્શી ભગવદી સંસારમાં રહે છે, પરંતુ અન્ય આશરો ક્યારેય કરતા નથી. અણસમર્પિત ભોગ ગ્રહણ કરતા નથી. ડોસાભાઈ કહે છે કે આવા ભગવદીનું કારણ જો જીવને મનમાં ઉપજે, તેના પ્રત્યે માન ઉપજે, તો તે જીવને પણ પોતાના પ્રભુમાં તાદર્શી ભગવદી જેવી જ પ્રીતિ ઉપજે છે અને સ્નેહ પ્રગટ થાય છે. ત્યારે તાદર્શી ભગવદીના પ્રભુ પ્રત્યેના નેહની વાત જાણી શકે, સમજી શકે. તાદર્શી ભગવદીનું કારણ મનમાં ઉપજ્યા પછી પ્રભુજી પોતાના સેવકનો અંગીકાર કરે છે. આ ભાવનું વર્ણન એક સમસ્યા કાવ્યમાં પરમ ભગવદી ડોસાભાઈ તાંદુલના અંગીકારના દ્રષ્ટાંતથી સમજાવે છે. આ રાગનું નામ ભૈરવી કહેવાય. નિરખો રે મન જન ભાવ તાંદુલ કો, સુંદર ભોમ સુખે તમે બોયો, નામ શરણ મેહ બાદુલ કો. ઉપજ્યો અંકોર પ્રકાશ કોમલ, લાગ્યો પવન સંગ ઇત ઉત ઝૂલે. એહી નત પ્રતબીદ હેત હરે હે, નવ પલ્લવ રૂપ અંગ સજાને. તબ ચિત્ત સંતન સંગ ફૂલે, સંબંધી સ્વરૂપી ફલ બંધાણો. કાટી ભૂય મરજાદ લોક કી, લાયે સંકેત શું સ્થાન ધારે. માત પિતા કુલ કાની મિટાઈ, પકરી પ્રેમ ખલવાર જારે. તબ ગુણ જાતા તજાય પોતરી, तब श्री गोपेंद्र अंगीकार कियो है. जीवन जन सब सेवक की गत, यही प्रकार जनाय दियो है.
આ સમસ્યા એટલે પદ કીર્તનનો અર્થ ચોખાના બિયારણને વાવ્યા પછી તેમાંથી તાંદુલ એટલે ચોખા નીપજે છે અને તાંદુલનો અંગીકાર પ્રભુ શ્રી ગોપેન્દ્રજી સામગ્રીમાં તથા લલાટમાં તિલક પર ધારણ કરી કરે છે. બિયારણમાંથી તાંદુલ નીપજતા પહેલા ઘણા પ્રકારમાંથી પસાર થાય ત્યારે તાંદુલ ઉપજે છે. સેવકની ગતિ પણ તાંદુલ જેવી જ છે. ઘણા બધા કસોટીના પ્રકારમાંથી પસાર થાય ત્યારે પ્રભુ શ્રી સેવકનો અંગીકાર કરે છે. ચોખાના બિયારણને સુંદર રસકસવાળી ફળદ્રુપ જમીનમાં વાવવામાં આવે છે. ગમે તે જમીનમાં ચોખાનો પાક થતો નથી. વાદળા બંધાય, વરસાદ આવે ત્યાર પછી વાવણી થાય છે. ત્યારબાદ સૂર્યનો કોમળ પ્રકાશ નીકળે ત્યારે બીજમાંથી અંકુર ફૂટે છે. સેવક માટે શરણદાન એ મેહ એટલે વરસાદ રૂપ છે. શરણદાન મંત્ર બીજ રૂપ છે. જે પુષ્ટિ જીવ છે તેના હૃદયમાં રસ ભરેલો છે, ઠેરાયેલો છે. વરસાદનું પાણી બધે જ પડે છે તેમ ઠાકોરજી શરણે આવેલા જીવને એક જ શરણદાન મંત્ર આપે છે. સરખા માળા ને તિલક એક સરખા બધાને આપે છે. બધા જીવમાં બીજ રૂપી શરણદાન મંત્ર એક જ રોપવામાં આવે છે. શરણદાન લીધા પછી આપણા ઘરના ગ્રંથો દ્વારા ભગવદીના સંગમાં જ્ઞાનરૂપી પ્રકાશ સેવકના હૃદયમાં પથરાય ત્યારે પુષ્ટિ પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિનો અંકુશ ફૂટે છે. બીજમાંથી અંકુર ફૂટે, નાનો એવો છોડ થાય, પવનના નાના મોટા ઝાપટા આવે, તેની સાથે ઝૂલતા ઝૂલતા પોતાના મૂળ સાથે દ્રઢતાથી વળગ્યો રહે છે અને વૃદ્ધિ પામીને છોડ મોટો બને છે. નવા નવા પાંદડા, પત્તા વગેરેથી બધાને છોડ આકર્ષક લાગે છે, જોવો ગમે છે. યોગ્ય ખાતર તથા સિંચનથી છોડ પર દાણા બેસે છે. એમાંથી ડાંગરનું ડુંડું બને છે. દાણો પાકી જાય ત્યારે ડુંડાને કાપીને ખળામાં ભેગા કરાય છે. છોડ સાથેનો સંબંધ ત્યજાઈ જાય છે. હજુ સુધી તે ડાંગર કહેવાય છે. જ્યારે ડાંગરને ઝૂડવામાં આવે ત્યારે તેમાંથી કમોદ નીકળે છે. હવે ડાંગરમાંથી કમોદ કહેવાણી. કમોદ પર જાતરૂપી ફોતરી છે. જ્યારે કમોદ પરથી ફોતરી દૂર કરવામાં આવે ત્યારે તેમાંથી તાંદુલ નીકળે છે અને એ તાંદુલને પ્રભુ શ્રી ગોપેન્દ્ર પોતાના લલાટ પર તિલક પર ધારણ કરે છે. આ પ્રકાર તાંદુલના અંગીકારનો છે. તેમ સેવકમાં ભક્તિનો અંકુર ફૂટે પછી એક તાદર્શી ભગવદીનું કારણ મનમાં રાખે તો ભક્તિનો છોડ વૃદ્ધિ પામે. વિશ્વાસપૂર્વક દ્રઢતાથી પોતાના પ્રભુજીની એક અનન્ય આશરો રાખીને માર્ગમાં આચરણે રહે ત્યારે નવા નવા ભાવ દ્વારા ભક્તિનો છોડ નવ પલ્લવિત થાય. ત્યારે પોતાના ઘરના ભગવદીના સંગમાં જ ચિત્તને આનંદ આવે. કારણિક તાદર્શી ભગવદી જેવું જ આચરણ કરવાનું શરૂ કરે છે. લૌકિક વ્યવહારમાંથી આસક્તિ મટી જાય. ભગવદીના સંગમાં જ રહેવાનો ઉદ્યમ
કરે, ક્યારે ભગવદીનો સંગ થાય તેના જ વિચાર કરે. માતા પિતા તથા કુલ કાની મૂકીને ભગવદીની કાનીને શિરોમાન્ય રાખે, ત્યારે ગુણરૂપી અભિમાન તથા જાતરૂપી અભિમાનની ફોતરી તજાઈ જાય છે. અહમતા મમતા દૂર થાય છે, ત્યારે પ્રભુ શ્રી ગોપેન્દ્ર સેવકનો અંગીકાર કરે છે. દુસંગ એટલે અન્ય માર્ગનો સંગ ત્યજાય તો શ્રીજીનો ઉપદેશ લાગે. કારણ કે દુસંગરૂપી દોષથી બુદ્ધિ ભ્રમિત રહે છે. જ્યાં સુધી બુદ્ધિ ભ્રમિત રહે ત્યાં સુધી શ્રીજીનો ઉપદેશ સમજાતો નથી. જુદી જુદી વસ્તુમાં જુદા જુદા પદાર્થ સમાયેલા હોય છે. તે વસ્તુમાંથી પદાર્થ મેળવવાની યોગ્ય રીત જાણીને એ રીતે અનુસરવામાં આવે તો એ પદાર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે. જેમ કે બધા જાણે છે કે તલમાં તેલ છે, મિશ્રી એટલે સાકરમાં મધુરતા છે, લાકડામાં અગ્નિ છે, દૂધમાં માખણ છે, છતાં પ્રત્યક્ષ દેખાતા નથી. બધી વસ્તુ પર યોગ્ય પ્રક્રિયા રીત કરવામાં આવે તો જે તે પદાર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે. ઠાકોરજીનું સ્વરૂપ તાદર્શી ભગવદીના હૃદયમાં નિત્ય રહે છે. જીવ જો તાદર્શી ભગવદીનો સંગ કરે, તેને સારી રીતે જાણે, તેનામાં વિશ્વાસ રાખે, તેને સત્ય કરીને માને, ઠાકોરજીના સ્વરૂપથી અધિક કરીને જાણે, ત્યારે જેમ બુઝેલો દીપક પ્રગટ જ્યોત સાથે સંપર્કમાં આવે ત્યારે બુઝેલો દીપક પણ પ્રગટ થઈ જાય છે અને તેમાંથી પણ ચારેય તરફ પ્રકાશ જોવામાં આવે છે. પ્રકાશ એ જ્ઞાનનું સ્વરૂપ છે. તેવી રીતે તાદર્શી ભગવદીનો સંગ કરીને તેનું કારણ રાખવાથી ઠાકોરજીના સ્વરૂપનું જ્ઞાન જીવને થાય છે. પ્રભુ શ્રી ગોપાલલાલજીના ઘરની અને ન્યારી સૃષ્ટિની પરંપરા અને તે સ્વરૂપ વિશેનો ભર અને તેની આજ્ઞાનું પ્રમાણ તે જ આપણી સૃષ્ટિની પરંપરા છે. તે તાદર્શી ભગવદીઓ કહી ગયા છે. ઘણું કીધું છે. તે પરંપરા શ્રી ગોપેન્દ્ર પ્રભુજીએ જાળવી અને તેની વૃદ્ધિ કરી અને મહારાજ શ્રી જમનેશના સ્વરૂપમાં બિરાજી તેનો ઘણો વિસ્તાર કર્યો. તે પરંપરા અનુભવી અંગીકૃત તાદર્શી ભગવદીઓએ ગ્રંથ દ્વારા લખીને જાળવી રાખી છે. તે ગ્રંથ આપણને તે પરંપરા જાળવવાનું શીખવે છે. તે માર્ગે આપણે આજે ચાલી રહ્યા. તે વ્રજ ભક્ત જે પ્રજમાં વસ્યા તે પરંપરાથી વસ્યા છે અને તે પરંપરાના પ્રવાહમાંથી જે જુદા ચાલે તે વિસ્તાર વ્રજ ભક્ત માહેલા નથી તેમ સમજવું. ગંગાજળના પ્રવાહમાંથી જુદો પ્રવાહ ચાલે તો તે ગંગાજળ તો ન જ કહેવાય અને ગંગાજળના પ્રવાહમાં બીજા જળનો પ્રવાહ ભલે તે ગટરનો હોય તો પણ તે ગંગાજળ જ કહેવાય. તે જ પરંપરા છે. પરંપરાથી જે જીવ છૂટો પડે તે વ્રજ ભક્ત માહેનો નથી. અન્ય આશરો કરે અને અણસમર્પ્યું ખાય તેને કાંઈ પરંપરા સાથે લાગતું વળગતું નથી તે નિશ્ચય થયું.
ફોગટની બાનક ધરી ગણાય. ઇતિ શ્રી ગોપેન્દ્રજીનો વચનામૃત 33મો તેનો સાર પૂર્ણ. જય શ્રી ગોપાલ.